एस साहब ये दसो कि पीपल्स पार्टी वाले जिहड़े अजकल बड़ी उच्ची उड़ान दे विच आए ने, कल भी जिहड़ा है एक तस्वीर छपी है जिन्हें कि सियासी हल्कियां दे विच फिर वंडर बॉय की बहस जिहड़ी है उन्होंने तेज़ करता है, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ जिहड़ी है नून लीग जिहड़ी है वो उस तस्वीर तो बड़ी परेशान है। वो तस्वीर है जी बरूने मुल्क कांफ्रेंस दे विच एक टेबल के उत्ते साडे फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसम मुनीर साहब बैठे हुए हैं, नाल वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, और नाल उन्होंने दे बैठे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो ये वंडर बॉय की गल तो चल रही है, लेकिन ये दसो कि जो भी तुहाडी पार्टी सोच रही है अगे आना वो वास्ते तुहाडी तंजीम नूं मजबूत होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इलैक्शन लड़के आना है ना, अगर वैसे तो नहीं आ पाते, लेकिन पीपल्स पार्टी तंजीमी नौ के हवाले नाल सुनने ते आ रहा है कि कुछ चीज़ां जड़ियां ने बेहतर हो रही ने, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर दे विच पंजाब दे विच कुछ तंजीमां जड़ियां बनाईयां ने। सानू जरा दसो वेखण वालियां नूं कि पीपल्स पार्टी की पंजाब दे तंजीम साजी जड़ी है वो शुरू हो गई है, अगर हो गई है तो कित्थे कित्थे मुकम्मल हो गई है? पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर तंजीम साजी जी है वो बिल्कुल कर रही है। तो हजे पिछले दिनों जोड़े ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने कुछ जोड़े ने अहदेदार नवे नामजद किए हैं, जिस 6 डिवीजनों के अहदेदार जोड़े ने वो तब्दील किए गए हैं। 17 डिस्ट्रिक्ट ने पंजाब से जिहदे अहदेदार तब्दील किए गए हैं, तो 3 सिटीज़ ने जिस गुजरावाला हैगी है, साहीवाल तो पिंडी, उन्होंने अहदेदार भी तब्दील किए गए हैं। लाहौर से पूरी नवी तंजीम आई है। तो ये एक बात बड़ी जी चीज़ चंगी आई है वो हैगी कि इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਅਗਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਯੂਥ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗੈਜਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਵੀਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ थोड़ा जिहा डिफरेंट पीपल्स पार्टी नजर आएगी। मैं इत्थे एक चीज़ तुहाडी कहना चाहूँगा, क्योंकि तुसीं अपने सवाल 'च एक गल की वंडर बॉय की, तो एक बड़ी एक डिस्कशन होंदी है वंडर बॉय की। तो वो इस तरह किया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो जरदारी वो शायद वंडर बॉय जोड़े ने ना वो उन्होंने कोई कितों लिया जाएगा इस वंडर बॉय के तौर पर, इस तरह हरगिज़ नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦਫਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ चारों सूबे बल्कि गिलगित बल्तिस्तान ते आज़ाद कश्मीर च भी मौजूद है। तो मैं समझना तो वो यंग ने ऑक्सफोर्ड के पढ़े ने, तो होर पाकिस्तान में अगर कोई तरक्की करने वास्ते कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर चाहिए है तो बिलावल तो बाद या बिलावल तो इलावा होर कौन हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी कंधियां ते आन ते कभी भी राजी नहीं हैगी। अगर कंधियां ते आना होंदा तो शायद हुण तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकतदार च होंदी, अज असीं अपोजिशन च बह के जिहड़ा है ना मसन के बैठे होंदे। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन ने कि तुहाडी पार्टी के शरीक चेयरमैन सदर ने जिहड़े तुहाडे चेयरमैन ने वो तमाम हुकूमती अमूर दे विच बड़े अगे ने, तुहाडा स्पीकर तुहाडा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आईनी तुहाडा है, गवर्नर तुहाडे सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे इस करके रखे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नूं पता सी कि इत्थे जिहड़ी है वो बददियानती जिहड़ी है सियासत 'च जो लोकी नहीं छड्डदे। इत्थे कई लोग ने जिहड़ा आस्तीन दे सांप ने, अज भी वेख लो आईन ते हमले नहीं होंदे पे, 18वीं तरमीम दे खिलाफ जिहड़ी गल होंदी पई है वो आईन दे खिलाफ नहीं होंदी पई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नूं पता सी कि कुछ इहो जिहे चेहरे मोहरे मौजूद ने मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर जिहड़े बेशक साडे इत्तेहादी जरूर ने, लेकिन जदों उन्हां दा वस चलिया और इस आईन दे उत्ते सब खून मारनगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तुरा इम्तियाज रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आईन नूं बनाया, इस दस्तूर नूं पाकिस्तान नूं दिता ते इस दस्तूर नूं बचाया। तो हुण भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस आईन नूं बचाउण वास्ते हर मुमकिन इकदाम करेगी। जिथे तक रहेगी तुहाडी गल कि अपोजिशन च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जरूर है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिस्टम नूं चलाउण वास्ते इत्तेहादी है ताकि पार्लीमान मजबूत होए, पार्लीमान चले। तो असीं बाकी जमातां नूं भी जिहड़े इस टाइम साडे तो पार्लीमान तो अस्तीफे दे के बह गए ने ते कामा कमेटियां तो अस्तीफे दे के बह गए ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उन्होंने भी कहती है कि भाई तुहाडा जिहड़ा रोल पार्लीमान च पार्लीमान च अदा करो, जिहड़ा तुहाडे बानी नूं छुड़ाउण दा रोल वकील अदा कर रहे ने वो जाके अपने अदालतां च अदा करन, ते जिहड़ा तुहाडा अवामी रोल है वो तुसीं पार्लीमान च अदा करो। अच्छा अमीर ज़की साहब, अज तुहाडी पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर दे विच और उन्होंने कहा कि जी अज बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब नूं कैद होए जेल दे विच 900 दिन पूरे हो गए ने।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ 900 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰੂਜ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 900 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਰੁਜ਼ਮਾਨ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਕਰਤੀ ਜਾਏ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਦੋਂ 19 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਾਂ ਤਰਦੀਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਐਸਐਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੀ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ 25 ਸਾਲ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 18 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹੇਗੀ 18 ਸਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੌਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਅਗਰ ਵੋਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ 90% ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 900 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅਪੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 7 8 ਉਹ ਕਰਨ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਈਆ ਜਾਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਔਰ 8 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ 8 ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ 60% ਮੁਲਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਧੜੇ ਨੇ ਔਰ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ,
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਜ਼ ਆ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੁਤਾਈ ਦਾ ਅਲੱਗਾ, ਕੌਸਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਅਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ।